नमस्कार, शुभोदय बच्चों, कैसे हैं? आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी हिंदी कक्षा में। बच्चों, हम ईदगाह पाठ पढ़ रहे थे और अभी उसका बचा हुआ भाग पढ़ने को जा रहे हैं। పిల్లలు మనం గత వీడియోలలో ఏం నేర్చుకున్నామో ఇప్పుడు ఒక్కసారి ముందుగా గుర్తు చేసుకుని అప్పుడు ఈ రోజు పాఠంలోకి వెళ్దాం. तो हमने क्या सीखा? इस कहानी का नाम है ईदगाह। कहानीकार का नाम है श्री मुंशी प्रेमचंद जी। हामिद एक छोटा लड़का है और गरीब घर का लड़का है। उसके माता पिता दोनों गुजर गए अर्थात मर गए। वह कहाँ पल रहा था? दादी अमीना के पास पल रहा था। जब ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी तो दादी माँ बहुत दुखी हुई कि ये छोटा बच्चा कैसे चल पाएगा, इसके पाँव में जूते नहीं हैं। इस प्रकार से वो दुखी हो रही थी। लेकिन उसने क्या कहा? दादी माँ, आप डरना नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा, कहकर वह बाकी सभी बच्चों के साथ मिलकर मेले में गया। वहां मेले में उसके सभी साथी अच्छे अच्छे खिलौने खरीदने लगे। महमूद ने सिपाही का खिलौना खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती ली, समी ने धोबिन ली, तो नूरे ने वकील का खिलौना लिया। ये सब देखकर भी उसका मन ललचाया तो भी उसने अपने आप को समझाया कि ये सब मिट्टी के बने हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मिठाइयों की दुकानें आई तो कोई कहता है हामिद रेवड़ी ले ले, ये बहुत खुशबूदार है। तो इस प्रकार से दूसरों के द्वारा कहे जाने पर भी वह ललचाया नहीं, लेकिन अपने आप को ही समझाया और कहा कि मेरे पास पैसे तो हैं, मैं ले सकता हूँ, लेकिन लेना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार हामिद के आत्मसम्मान के बारे में लेखक ने हमें परिचय दिया है। तो अब चलते हैं पाठ की तरफ। तो बच्चों, अब मैं पाठ पढ़कर सुनाऊंगा आज का पाठ। आप ध्यान से सुनते जाइए और नए शब्दों के नीचे रेखांकित कीजिए और जब मैं पाठ का अर्थ समझाऊंगा उस समय पर आप ये सब बातें अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देती रहेंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? విన్నారు కదా, ఇప్పుడు దీని భావం ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं। पहले कौन सी दुकानें आई थी? खिलौनों की दुकानें। उसके बाद मिठाइयों की दुकानें। अब మిఠాయిयों के बाद ఇప్పుడు మిఠాయిల దుకాణాలు అయిపోయిన తర్వాత లోహ అంటే ఇనుము, ఇనుప వస్తువులు అమ్ముకునే దుకాణాలు కనిపించాయి। కై చిమటే రखे हुए थे। ఎన్నో చిమటాలు అక్కడ పెట్టి ఉన్నాయి। చిమటా అర్థ క్యా హై? మనం రోటీ తిరిగేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాము, దానిని చిమటా అంటారు। ఇక్కడ చిత్రంలో చూస్తున్నారు కదా, ఈ హామిద్ చేతిలో కూడా ఉంది చిమటా।
చిమ్టాలు కనిపించాయి. కనిపించగానే हामिद को ख्याल आता है। ख्याल का अर्थ क्या है? विचार। हामिद को एक विचार आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। ఏమని గుర్తుకొచ్చింది? నానమ్మ దగ్గర చిమ్టా లేదు కదా అని ఒక్కసారి ఆలోచన వచ్చింది. क्यों क्यों विचार आया? तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। వాళ్ళు రోటీ తింటారు కదా, అందుకని నానమ్మ తవా అంటే అట్ల పెనం, అట్ల పెనం మీద నుంచి నానమ్మ రోటీలు దించేటప్పుడు చేతులు కాలిపోతున్నాయి కదా. జల్జానా అంటే ఏంటి? చేతులు కాలడం. హాత్ అంటే చేతులు, జల్జానా అంటే కారడం. చేతులు కాలుతున్నాయి కదా అని గుర్తుకొచ్చింది. అగర్ చిమ్టా లే జాకర్ దాదీ కో దే దే తో వహ్ కితనీ ప్రసన్న హోగి. సరే, మరి నేను గాని ఒకవేళ, అగర్ అంటే ఒకవేళ, నేను చిమ్టా తీసుకొని వెళ్ళి దాదీకి అంటే నానమ్మకి గాని ఇచ్చినట్లయితే, దేనా అంటే ఇవ్వడం కదా, అగర్ మే దేదు తో వహ్ కితనీ ప్రసన్న హోగి, ఎంత సంతోషిస్తుందో కదా అని ఈ అబ్బాయికి గుర్తుకొచ్చిందనమాట. మరి మనకి గుర్తుకొస్తారు అలాగా పెద్దవాళ్ళు అలాంటి తీర్థంలో ఫ్రెండ్స్ అందరితో ఎంజాయ్ చేసే సమయంలో? చూద్దాం. ఫిర్ ఉన్కి ఉంగలియా కభీ నహీ జలేంగి. ఇంకా అప్పుడు ఆమె వేళ్ళు, ఉంగలి అంటే వేలు, ఉంగలియా బహువచన్, ఏకవచన్ ఉంగలి, బహువచన్ ఉంగలియా, ఉంగలియా కభీ నహీ జలేంగి. నానమ్మ రోటీ దించేటప్పుడు ఇంకా ఎప్పుడు తన చేతులు కాలవు కదా, నేను కానీ చిమ్టా పట్టుకెళ్ళి ఇస్తే అనుకున్నాడనమాట. అంతేకాదు ఇంకా ఏం ఆలోచించాడో చూడండి. దాది అమ్మ చిమ్టా దేఖ్తే హీ దౌడ్కర్ మేరే హాత్ సే లే లేంగి. నేను ఇంటికి వెళ్తాను, వెళ్ళగానే దాది అమ్మ చిమ్టా చూస్తుంది నా చేతిలో, చూడగానే చూస్తూనే, దేఖ్తే హీ చూస్తూనే, దౌడ్కర్ మేరే హాత్ సే లే లేంగి. ఆమె ఎంతో కష్టంలో ఉంది కదా, రోజు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, అందుకని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి నా చేతిలో ఉన్నటువంటి చిమ్టా తీసుకుంటుంది నానమ్మ. और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। నా బాబే, అమ్మ కోసము చిమ్టా తీసుకొచ్చావా నువ్వు అని ఎంతో ఆనందంగా అంటుంది అని ఊహించుకుంటున్నాడు. హజారో దువాయే దేతీ జాయేంగి. దువా కా అర్థ హై ఆశీర్వాద్. వేలాది ఆశీస్సులు ఇవ్వడం మొదలు పెడుతుంది నాకు. నా బాబాయ్, ఎంత చక్కగా నానమ్మ కష్టం నీకు గుర్తుకొచ్చింది నాయన, నా కోసం నువ్వు చిమ్టా తీసుకొచ్చావా అని చెప్పి ఎంతో మురిసిపోయి నా చేతిలోని చిమ్టా తీసుకొని నాకు వేల కొలది ఆశీస్సులు ఇస్తూ ఉంటుంది అని అనుకున్నాడు. అంతేకాదు చూడండి ఇంకా ఏమనుకున్నాడు. పడోస్ కి ఔరతోంకో దిఖాయేంగి. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది? ఇరుగు పొరుగునున్నటువంటి స్త్రీలందరికీ చూపిస్తుంది. ఇదిగో మా హామిద్ చూసారా ఏం తీసుకొచ్చాడో, చిమ్టా తీసుకొచ్చాడు నానమ్మ కోసం అని గొప్పగా ఇరుగు పొరుగు ఉన్నటువంటి, ఔరత్ అంటే మహిళాయే, ఔరతోంకు దిఖాయింగి, వాళ్ళందరికీ చూపిస్తారు నానమ్మ. సారే గావ్ మే చర్చా హోనే లగేగి. మొత్తం ఊరంతా చెప్పుకోవడం మొదలు పెడతారు. చూసావా హామీద్ ఎంత చిన్న పిల్లవాడో, అయినా కానీ వాడు నానమ్మ కోసం ఏం తీసుకొచ్చాడు? చిమ్టా తీసుకొచ్చాడు, తన స్వీట్స్ అవి ఏమి కొనుక్కోలేదు మేళాలో అని అందరు గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. క్యా బతాయింగి? హామీద్ చిమ్టా లాయా హే, కిత్నా అచ్చా లడ్కా హే. మొత్తం ఊరంతా చర్చ జరుగుతుంది, హామీద్ చిమ్టా తీసుకొచ్చాడు, ఎంత మంచి పిల్లవాడో అని చెప్పుకుంటారు కదా అనుకుంటున్నాడు. बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं. ఇంకా ఏమనుకుంటున్నాడు? తను విన్నాడు కదా మరి చిన్నప్పటి నుంచి దేవుని వాక్యాలు అవి వింటూ ఉంటారు కదా పిల్లలు, అప్పుడు అనుకుంటున్నాడు బడోం కి దువాయే. దువా కా అర్థమైన క్యా బతాయా? ఆశీర్వాద్. పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ఆశీర్వాదాలు సీధే, సీధా అంటే ఏంటి? నేరుగా, స్ట్రైట్ గా, అల్లాహకే దర్బార్ మే పహుంచతీ హై. ఎక్కడికి పహుంచతీ హై? పహుంచన అంటే చేరుకోవడం. ఎక్కడికి చేరుకుంటాయి పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి ఆశీస్సులు? నేరుగా అల్లా కొలువులోకి చేరుకుంటాయి, అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకుంటాయి పెద్దలు ఇచ్చేటటువంటి ఆశీర్వాదాలు. और तुरंत सुनी जाती हैं. तुरंत का अर्थ क्या है? फौरन, వెంటనే. వెంటనే వీళ్ళ కోరికలని దేవుడు వింటాడు. పెద్దలు ఇచ్చేటటువంటి ఆశీస్సులు నేరుగా అల్లా కొలువుకి చేరుకుంటాయి, దేవుని కొలువులోకి చేరుకుంటాయి. అక్కడ దేవుడు వీళ్ళ కోరికల్ని వెంటనే మన్నిస్తాడు అని చెప్పి గుర్తుకొచ్చింది అనమాట ఈ అబ్బాయికి.
हामिद ने दुकानदार से पूछा। ये सब सोचकर उसने क्या किया, दुकानदार से पूछा. అప్పుడు వెళ్ళి ఆ షాప్ కీపర్ ని అడిగాడు. यह चिमटा कितने का है? ఈ చిమ్టా ఎంత అని అడిగాడు. 6 पैसे 6 पैसे అని చెప్పాడు. 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया. ఎప్పుడైతే దుకాణదారుడు 6 పైసలు అని చెప్పాడో, కీమత్ అంటే మూల్యం, విలువ, దాని రేట్ ఎంతో తెలుసుకోగానే హామిద్కి మనసు చతికిల పడిపోయింది. దిల్ బయట జానా అంటే ఏంటి, మనసు చతికిల పడిపోవడం అంటే నిరుత్సాహం వచ్చేయడం. దిల్ బైట్ జానా अर्थ क्या है, निराश हो गया. हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा. సరే మరి అలా అనుకుంటే ఎలాగా, నానమ్మకి తన चिमटा తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాడు. वह चाहता है अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर जाए, लेकिन अगर वह ऐसे ही निराश हो जाएगा तो कैसे ले जाएगा. इसलिए कलेजा मजबूत करके, कलेజా అంటే ఏంటి, గుండె, గుండె దిట్టం చేసుకొని అంటే హిమ్మత్ బాంధకర్, ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకుని అడిగాడనమాట. 3 पैसे लोगे, 3 పైసలు తీసుకుంటావా అని అడిగాడు. క్యోं, क्योंकि उसके पास 3 ही तो पैसे हैं కదా, 3 కదా పైసలు ఉన్నాయి, అందుకని 3 పైసలు తీసుకుంటావా అని అడిగాడు అమాయకంగా. దుకాన్దార్ నే బులాకర్ చిమ్టా దే దియా. ముందు దుకాన్దారుడు ఇవ్వడు, ఒరిజినల్ స్టోరీలో కూడా ఇవ్వడు. అయితే ఇక్కడ దుకాన్దారుడు ఏం చేశాడు, బులాకర్ వెనక్కి పిలిచి, పోన్లే చిన్న పిల్లవాడు కదా, చోటా బచ్చా హే, మాంగ్ రహా హే, తో ఉస్నే దే దియా, చిమ్టా దే దియా, సరే తీసుకెళ్ళు అని చెప్పి చిమ్టా ఇచ్చాడు. हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो. దాన్ని ఎలా పెట్టుకున్నాడు, భుజం మీద. ఇక్కడ భుజం మీద ఎలా పెట్టుకుంటారు కదా, ఒక తుపాకీ పెట్టుకున్నట్టుగా పెట్టుకున్నాడు. और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया. మీరు జాగ్రత్తగా విజువలైజ్ చేసుకుంటూ వినండి. షాన్ సే, షాన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా అట్టహాసంగా, చాలా గర్వంగా ఆ చిమ్టాని కంధే పర్, తన భుజం మీద ఎలా పెట్టుకున్నాడు, ఏక్ బందూక్ జైసా. బందూక్ అంటే ఏంటి, తుపాకీ, ఒక పెద్ద తుపాకీని తన భుజం మీద పెట్టుకుని వెళ్ళినట్లుగా. అక్కడతా హువా, అక్కడగా అంటే ఏంటి, గర్వపడుతూ, ఆ గర్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ చక్కగా తన సంగీకే పాస్ గయా. సంగియోం కే పాస్ కా అర్థ్ క్యా హై, సాథియోం కే పాస్ గయా, తన స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు. దోస్తోనే మజాక్ కియా, స్నేహితులు ఏం చేశారు, మజాక్ చేశారు అంటే వేళాకోళం చేశారు. యా చిమ్టా క్యూ లాయా పగలే, ఇసే క్యా కరేగా. ఈ చిమ్టా ఎందుకు తెచ్చుకొచ్చావు పిచ్చోడా. పగలా అంటే ఏంటి, పిచ్చివాడు. ఓ పిచ్చివాడా, నువ్వు ఈ చిమ్టా ఎందుకు కొనుక్కొచ్చావు, ఇసే క్యా కరేగా, ఏం చేస్తావు అని అడుగుతారు. అక్కడ కొన్ని డైలాగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఏమంటాడు హామిద్, ఈ నా చిమ్టా చాలా బహాదూర్ చిమ్టా, చాలా సాహసవంతమైనది, ఇది కింద పడినా పగలదు, పిండి అవ్వదు, మీ ఆట బొమ్మలన్నీ కూడా ఇంకా పిండి అయిపోతాయి, చూర్ణం అయిపోతాయి. ఇంకా నా చిమ్టా ఒక తుపాకీ లాగా పనికొస్తుంది, అలాగే నా చిమ్టా ఒక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా పనికొస్తుంది. ఎందుకంటే చిమ్టాని ఇలా అంటుంటే టింగ్ 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 మన సౌండ్ అవుతుంది చూస్తారా, అలాగే ఇది ఒక మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా కూడా పనికొస్తుంది, అంటే బాజా లాగా పనికొస్తుంది నాకు అంటాడు. అంటే అప్పుడు మిగతా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అయ్యో మేము కూడా అలాంటిది కొనుక్కోవాల్సిందే అనుకొని వాళ్ళు బాధపడతారు అనమాట. ఈ విధంగా ఈ పారాగ్రాఫ్ లో రచయిత హామిద్ ఎంత చక్కగా ఆలోచించి వాళ్ళ నానమ్మ గురించి ఒక చిమ్టా కొన్నాడు అనేది చెప్పారు. అగలా భాగ్ హమ్ ఫిర్ అభి దేఖ్తే హై. घर आने पर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी. सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी. यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है अम्मा. कितने पैसे में? 3 पैसे दिए. अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा. वह अफसोस करती हुई, आह भरती हुई बोली, ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा. सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया. అయితే घर आने पर, ఇంటికి వచ్చేసాడు. घर आने पर अमीना
హామిద్ కి ఆవాజ్ సున్తే హి, ఆవాజ్ అంటే ఏంటి? ధ్వని, శబ్దం. ఇక్కడ ఏంటంటే పిలుపు. హామిద్ పిలుపు వినగానే పరిగెత్తుకుని వచ్చేసింది దౌడి. और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, ఒళ్ళో తీసుకొని, ఎంతో కష్టపడి దూరం నుంచి నడిచి వచ్చాడు కదా, అందుకని చాలా ప్రేమగా తల నిమురుతూ చాలా ప్రేమిస్తోంది. సహసా హాత్ మే చిమ్టా దేఖకర్ వహ్ చౌంకి, సహసా అంటే ఏంటి? అనాయాసంగా, అనుకోకుండా ఆ బాబు చేతిలో ఉన్నటువంటి చిమ్టా చూసింది. చూసి ఏమైంది? చౌంకి, ఉలిక్కి పడింది ఒక్కసారి. ఇదేంటిది, చిమ్టా తెచ్చుకొచ్చాడు అని ఆశ్చర్యపోయింది. తో పూछने लगी, ఏ చిమ్టా కహా సే లాయా, ఈ చిమ్టా ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకొచ్చావు అని అడిగింది. मैंने मोल लिया है అమ్మా. మోల్ లేనా అర్థ క్యా హే, ఖరీద్నా. నేను కొనుక్కు తెచ్చానమ్మా అని చెప్పి జవాబు చెప్పాడు. కితనే పైసే మే, ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చావు? 3 पैसे दिए, 3 పైసలు ఇచ్చాను. అమీనా నే అపనే మాథే పర్ హాత్ రఖా, ఆ బాబు దగ్గర నుండి ఆ జవాబు వినగానే అమీనా ఏం చేసింది? మాథే పర్ హాత్ రఖా, అయ్యో అని తల మీద చేయి పెట్టుకుంది అనమాట. మాథే పర్ కా అర్థ హై సిర్ పర్, మాథా కా అర్థ క్యా హై సిర్, సిర్ పర్ హాత్ రఖా. వహ అఫ్సోస్ కర్తీ హుయి, చింతా కర్తీ హుయి, బాధపడుతూ ఏమంది? ఆహ్ భర్తీ హుయి. ఆహ్ భర్నా అంటే అర్థం ఏంటి? నిట్టూర్చడం. అంటాను చూసారా, ఆవిడ ఒక్కసారిగా నీరు గారిపోయింది. తన మనవడు అంత దూరం వెళ్ళి ఒక చిమ్టా కొనుక్కొచ్చాడా అని చెప్పేసి ఆవిడ చాలా నిట్టూరుస్తూ అంటున్నారు. ఏ కైసా బేసమజ్ లడ్కా హే, ఎంత తెలివి తక్కువ పిల్లవాడు వీడు. బేసమజ్ కా అర్థ క్యా హే, తెలివి తక్కువ. సమజ్ అంటే తెలివి, బేసమజ్ తెలివి తక్కువ. ఇక్కడ సమజ్ అనే దానికి బే అనేది ముందు ఉపసర్గ చేరడం వలన బేసమజ్ అయిందనమాట. ఎంత తెలివి తక్కువ పిల్లవాడు. దుపహర్ హుయి, దుపహర్ అంటే మధ్యాహ్నం, మధ్యాహ్నం అయిపోయింది. కుచ్ ఖాయా నా పియా, ఏం తినలేదు, ఏమి తాగలేదు. లాయా క్యా, తెచ్చుకొచ్చాడు కూడా. ఏం తెచ్చుకొచ్చాడు? చిమ్టా, చిమ్టా తెచ్చుకొచ్చాడు. సారే మేలే మే తుఝే ఔర్ కోయి చీజ్ నా మిలి, ఇంత పెద్ద మేళాలో, తీర్థంలో నీకు ఇది తప్ప ఇంకేం కనిపించలేదా? జో యహ్ లోహే కా చిమ్టా ఉఠా లాయా, ఈ ఇనప చిమ్టా పట్టుకొచ్చావు, నీకు ఇంతకంటే ఇంకేం కనిపించలేదా అని చెప్పేసి దాది అమీనా తన బాధను వెళ్ళగక్కిందనమాట. अब अंतिम भाग देखिए. हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसलिए मैं इसे लिवा लाया. अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया. यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था, जो रस और स्वाद से भरा. बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है. दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा. वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही. अमीना का मन गदगद हो गया. आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी. हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ఇప్పుడు దీని భావార్థం చూద్దాం. హామిద్ ఏమనుకున్నాడు? తను చిమ్టా తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళేసరికి నానమ్మ ఎంతో సంతోషంగా ఎదురొచ్చి తీసుకెళ్తుంది. చిమ్టా చూసి చాలా మురిసిపోతుంది. ఇరుగు పొరుగునున్న స్త్రీలందరికీ చూపించి హామిద్ గొప్పతనం గురించి చెప్పుతుంది. అలాగే పెద్దరిచ్చే ఆశీస్సులన్నీ నేరుగా అల్లా దగ్గరికి వెళ్తాయి. ఇలాగ రకరకాలుగా ఊహించుకున్నాడు. కానీ ఇంటికి వచ్చేసరికి జరిగిందేంటి? ఆమె చాలా బాధపడిపోయారు. ఎందుకని? ఈ అబ్బాయి ఏమి తినలేదు, తాగలేదు, ఇంత పెద్ద మేళా నుంచి ఈ ఇనుప చిమ్టా కొనుక్కొచ్చాడేంటి అని అడిగింది. అప్పుడు हामिद ने अपराधी भाव से कहा. हामिद के अंदर एक प्रकार से अपराधी भावना उत्पन्न हो गई. తను తప్పు చేశాడనేటటువంటి ఒక భావన కలిగింది బాబుకి. అందుకని ఏమన్నాడు? तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, ये मुझसे देखा ना जाता था अम्मा. తప్పు చేసిన వాడిలాగా స్వరం పెట్టి అన్నాడు, నీ వేళ్ళు పెనం మీద కాలిపోతుండేవి కదా నానమ్మ, అది నేను చూడలేకపోయేవాడిని నానమ్మ.
इसलिए मैं इसे लिवालाया, అందుకే నేను దీన్ని తెచ్చుకొచ్చాను అన్నాడు ఎంతో జాలిగా. तो अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया. వెంటనే ఆ మాటలు ఎప్పుడైతే చెప్పాడో, నానమ్మ నీ చేతులు కాలిపోతున్నాయి కదా, నేను చూడలేకపోయాను, అందుకని నేను ఈ చిమ్టా కొనుక్కొని వచ్చాను అనగానే నానమ్మకున్నటువంటి క్రోధం అంతా కూడా ఎందులోకి మారిపోయింది? కిస్మే బదల్ గయా, స్నేహమే బదల్ గయా. మొత్తం కోపం అంతా ప్రేమలోకి మారిపోయింది. అది ఎటువంటి ప్రేమ? యహ మూక్ స్నేహ థా, అది ఒక మూగ స్నేహము. మూగ స్నేహం అంటే అది ఎటువంటిదో మాటలతో వర్ణించలేనటువంటి స్నేహము. మార్మిక్ ప్రేమ్ థా, ఒక హృదయాన్ని స్పృశించేలాంటి ప్రేమ. జో రస్ ఔర్ స్వాద్ సే భరా, అది రసము రుచి రెండు నిండినటువంటి ఒక మూగ స్నేహము, ఒక హృదయాన్ని స్పృశించేటటువంటి ప్రేమ అన్నమాట. అది అర్థం చేసుకోవాలే తప్ప మాటలలో దాన్ని వర్ణించలేము అని చెప్తున్నాడు. బచ్చే మే కిత్నా త్యాగ్, ఈవిడ ఆలోచిస్తోంది నానమ్మ మనసు లోపల. దాది అమీనా అప్నే దిల్ మే సోచ్ రహీ థీ, బచ్చే మే కిత్నా త్యాగ్, ఇంత చిన్న పిల్లవాడిలో ఎంత త్యాగము, కిత్నా సద్భావ్, ఎంత సద్భావం ఉంది, और कितना विवेक है, ఎంత వివేకంతో ఉన్నాడు ఈ బాబు. दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा. పక్కనున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆట బొమ్మలు కొనుక్కుంటున్నప్పుడు, మిఠాయిలు తింటున్నప్పుడు చూసి ఇస్కా మన్ కిత్నా లలచాయా హోగా, తిన మనస్సు ఎంత ఆశపడి ఉంటుందో కదా. వహా భీ అప్ని బుడియా దాదీ కి యాద్ బనీ రహీ, అక్కడ కూడా తన వృద్ధురాలైనటువంటి నాయనమ్మే గుర్తుకుంది కదా తినకి. బుడియా కా అర్థే వృద్ధురాలు. బూఢి అనొచ్చు, బుడియా అనొచ్చు, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं. पुल्लिंग शब्द क्या है? बूढ़ा. तो वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही. అక్కడ కూడా తన వృద్ధురాలైనటువంటి దాదీయే జ్ఞాపకం ఉన్నారు, నాయనమ్మే జ్ఞాపకం ఉన్నారు కదా అని అమీనా अपने दिल में सोच रही थी. अमीना का मन गदगद हो गया. मन गदगद होना, यह भी एक ముహావరా है. ఈ పాఠంలో మనకి చాలా ముహావరే వచ్చాయి, జాతీయాలు వచ్చాయి. అవన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకొని చదువుకోండి. అమీనాకి మనసు పులకరించిపోయింది. మన్ పులకిత్ హో గయా, మన్ గద్గద్ హో గయా అంటే ఏంటి? మన్ పులకిత్ హో గయా. ఆంచల్ ఫైలాకర్, ఆంచల్ అంటే ఏంటి? తన ఒడిని, తన రెండు చేతుల్ని చాచి తన దగ్గరికి కౌగిట్లోకి తీసుకొని హామిద్ కు దువాయి దేతీ జాతి, హామిద్ కి ఆశీస్సులు ఇస్తూ పోతోంది. और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी. आंसू का अर्थ क्या है? కన్నీళ్లు. కన్నీటి యొక్క బిందువులు, పెద్ద పెద్ద బిందువులు నేల మీదకి రాలుస్తోంది. అంటే ఆ ప్రేమలో ఆమెకి కళ్ళ వెంట నీళ్లు వచ్చేస్తున్నాయి అన్నమాట. ఆమె కళ్ళల్లోంచి ఇంకా ఆమె వశంలో లేవు ఆ నీళ్లు, కిందకి జాలివారి కింద పడిపోతున్నాయి అన్నమాట. हामिद इसका रहस्य क्या समझता, కానీ हामिद वयस ఎంత, उसकी उम्र कितनी थी? 4-5 साल की उम्र थी. तो वह इस बात को समझ भी नहीं सकता था. ఆ అబ్బాయికి ఏం అర్థమవుతుంది రహస్యం ఏంటో అని రచయిత అక్కడితోటి ఆపేశారు. ఈ కథలో ఇక్కడ హామిద్ కి వాళ్ళ దాదీమా ఆశీస్సులు ఇచ్చినట్ట ఇవ్వనట్ట? తప్పకుండా ఇచ్చినట్టే. ఎందుచేత? దాదీ అమ్మ మనసులో మొదట్లో బాధపడ్డారు. అంటే ఎందుకని బాధపడ్డారు? ఇంత చిన్న పిల్లవాడు అయ్యుండి ఎందుకు చిమ్టా కొండము, తెను చక్కగా అందరితో పాటుగా ఆట బొమ్మలో లేకపోతే ఒక మిఠాయో ఏదో కొనుక్కుని ఉండొచ్చు కదా అని అనుకున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే నానమ్మ నీ వేళ్ళు కాలిపోతుంటే నేను చూడలేకపోతున్నాను అని అన్నాడో, ఆ మాటలకి ఆమె చాలా తన్మయమైపోయింది, చాలా కరిగిపోయింది. ఆ ఆనంద బాష్పాలు ఈ అబ్బాయికి ఆశీస్సులు అన్నమాట. ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్పకపోయినా ఆమె కళ్ళల్లోంచి పడుతున్నటువంటి ఆనంద బాష్పాలే ఆ అబ్బాయికి ఆశీస్సులు అయ్యాయి. బాగుంది కదా ఈ కథ. तो बच्चों, मैं सोचता हूँ कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी. मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है. मैं इसको हमेशा पसंद करता हूँ. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि
आप भी अपने घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब से ప్రేమ స్నేహ రక్తే ही होंगे है ना? మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళందరంటే మీకు కూడా చాలా ప్రేమ, అభిమానము, గౌరవము ఉంటాయి. ఉంటాయి తప్పకుండా. కానీ కొంతమంది పిల్లలు కూడా నాకు తెలుసు. వాళ్ళు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళని ఒక్కొక్కసారి గౌరవించరు. కొంచెం చులకనగా మాట్లాడతారు. అలాంటి వాళ్ళని కూడా మీరు చూసే ఉంటారు. అది మనం చేయకూడదు. వాళ్ళని మనం చక్కగా గౌరవించాలి. వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని మనం నిలబెట్టాలి. మనల్ని ఎలాగైతే ఎవరైనా నిందిస్తే ఇష్టపడమో, అలాగే మరి వాళ్ళని కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితం అంతా తమ పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యులు బాగుండాలని చెప్పేసి గడిపి ఒక వయసుకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉంటారు. వాళ్ళు మన మీద ఆధారపడి ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళని గౌరవించాలి. వాళ్ళ అనుభవాలని, వాళ్ళ యొక్క వయసుని మనం తప్పకుండా గౌరవించి ఆదరిస్తేనే మనకి కూడా గౌరవం నిలబడుతుందన్నమాట. కాబట్టి ఒకవేళ మీరెవరైనా అలాంటి పిల్లల్ని చూసినా వాళ్ళని సరిచేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. मैं आपको एक छोटा सा गृह कार्य देना चाहता हूँ. मंजूर है? करेंगे ना? నేను ఒక చిన్న होमवर्क ఇస్తాను మీకు. చేస్తారు కదా? आपने कभी अपनी जिंदगी में अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति अच्छा व्यवहार किया हो या कुछ उनके लिए हामिद की तरह सोचकर कुछ अच्छा ही किया हो तो 5-6 वाक्यों में लिखकर अपने अध्यापक या अध्यापिका जी को दिखाइए. మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పెద్దలు, వయోవృద్ధులు, అటువంటి వాళ్ళ గురించి మీరు ఏమైనా ఆలోచించి ఉన్నట్లయితే, వాళ్ళ గురించి ఏదైనా మీరు మంచి చేసి ఉన్నట్లయితే అది మీరు గుర్తు చేసుకొని ఒక 5-6 వాక్యాలు హిందీలో కానీ, హిందీలో రాస్తే చాలా మంచిది, తెలుగులో కానీ రాసి మీ ఉపాధ్యాయుడికి లేదా ఉపాధ్యాయురాలకి చూపించండి. చేస్తారు కదా? అలాగే మీరు ఏదైనా మంచి విషయం ఏదైనా షేర్ చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా కామెంట్ బాక్స్లో కూడా రాయండి. నేను కూడా మీ మంచి మనసుని అర్థం చేసుకొని సంతోషిస్తాను. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.